નમસ્તે બાળ મિત્રો, પહેલા ભાગની અંદર આપણે જોયું કે બિરજુ કાકાના ખેતરની અંદર બટેકા છે, વટાણા છે, શક્કરિયા છે, કોબી છે, ગાજર છે, દૂધી છે, એ બધા અંદરો અંદર પોતાના વખાણ કરતા હતા કે કોણ તેમાં વપરાય છે અને કોણ કેટલું સર્વશ્રેષ્ઠ છે. ત્યાં સુધી આપણે જોયું હતું. હવે આગળ ધ્યાન આપી તો કે આપણે એમ કે છેલ્લે જોયું હતું કે મિર્ચ એટલે કે મરચું કેમ પાછળ રહે, बराबर. यहाँ सुधी आपणे जोयो तो आगळ वह भी कहने लगी सभी चुप हो जाइए एटले के कोण कहे छे तो के मरचू कहे छे. शुं कहे छे के सभी एटले के बधा चुप थई जाओ. मेरे बिना आप सब्जी क्या कीमत है. मेरे बिना एटले के मारा वगर तमारा, सबकी सबकी एटले के बधानी शुं किंमत छे एटले के जो हूँ ज नहीं होय तो तमारी कई किंमत नहीं. अने आपने ख्याल है मरचू है ए तीखू तमतमतुं होय छे पण कोई पण आपणे वानगीओ बनावीए छे मरचा वगर बने छे खरी नहीं. एने बनाववा माटे आपणे शेनी जरूर पड़े छे तो के मरचानी जरूर पड़े छे, बराबर ने. एटले कहे छे के मारा वगर तमारा बधानी शुं किंमत छे. मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है एटले के मारा वगर बधी शाकभाजी शुं फीकी. फीकी एटले के कई स्वाद वगरनी, स्वादहीन, बराबर. कई स्वाद आवे नहीं. आपने मोड़ू मोड़ू खावानुं कीधुं होय तो आपने गमे खरा न गमे, कारण के आपणे तो पहलेथी चटपटू अने तीखू खाधेलुं होय छे, बराबर. मैं पतली और चुस्त हूँ एटले के हूँ पातળી अने चुस्त एटले के फूर्तीली छूं. हवे आव्यो छे कोनो वारो आव्यो छे मरचा पछी भींडानो. तो हिंदी में शुं कहेवाय एने? खूब सरस बेटा, भिंडी. भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी. भिंडी एटले के भींडो पण तेनी कोमलता, अनूठा एटले के अनोखा एटले के बधा करता अलग स्वादना वखाण करवा लाग्यो. अब शेनु चित्र छे? हाँ, करेला. करेला एटले के कारेला. नाना बाळकोने तो कड़वा कड़वा होय एटले भावे नहीं, परंतु आ कड़वा कारेलाना पण घणा बधा गुणो होय छे. घणा बधा आपणा स्वास्थ्य माटे खूब ज फायदाकारक छे. एटले के हवे जे बाळको कारेला नथी खाता ते खावा मांडजो, ताके एनाथी पण आपणे घणा बधा फायदा थाय छे. अब करेला कैसे चुप बैठता एटले के हवे छे कारेलू छे ई केम करीने चुप बेसे. वो बोलने जा रहा था तो एटले के ते बोलवा जई रह्यो हतो त्यां कोनु चित्र छे? हाँ, टमाटर. टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया एटले के कारेलू ज्यारे बोलवा जई रह्यो छे त्यारे टमेटा एने ज वच्चे ज रोकी दीधो. तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं. एटले कारेल टमाटू छे कारेलाने शुं कहे छे कि तारू नाम सांभळता ज बाळको दूर भागवा मांडे छे. केम तो के बधाने खबर छे कारेलू केवुं होय? कड़वुं होय अने कड़वो स्वाद आपने पसंद होतो नथी, खास करीने नाना बाळकोने. एटले एम कहे छे टमाटू कारेलाने के तारू नाम सांभळीने तो बाळको केवा थई जाय छे तो के दूर भागी जाय छे. मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है एटले के टमेटू कहे छे कि मारो खाटो मीठो स्वाद छे ए बधाने सारो लागे छे. यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है. ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने के लिए लोग मेरा प्रयोग करते हैं. एटले हवे कारेलू टमाटाने शुं कहे छे के જ્યારે ટમેટું એમ કહે છે કે મારો ખાટો મીઠો સ્વાદ બધાને ખૂબ જ પસંદ આવે છે, ગમે છે, તો આ સાંભળીને કારેલું ચિલ્લાયા. ચિલ્લાયા એટલે કે બરાડી ઉઠ્યું, મોટેથી બૂમ માર્યો અને બોલવા માંડ્યો કે ફક્ત રૂપ રંગ પૂરતું નથી. જ્વર. જ્વર એટલે કે તાવ. જેસી બીમારીયા એટલે કે જેવી બીમારીઓમાં. ઠીક કરને મેં એટલે કે સાજા થવા માટે लोग मेरा प्रयोग करते हैं એટલે કે લોકો મારો પ્રયોગ કરે છે. એટલે કે તાવ જેવી જો બીમારીઓ હોય તો આ બીમારીને દૂર કરવા માટે મારો ઉપયોગ થાય છે. આગળ આખિર में કલગીદાર બેંગન આયા. એટલે આખિર એટલે કે અંતમાં
કલગીદાર એટલે કે ટોપીદાર, કારણ કે રીંગણાની ઉપર લીલા કલરની ટોપી હોય છે કે ટોપીવાળું રીંગણું આવ્યું. उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है, मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है. એટલે કે આ સમજદાર રીંગણું શું કહે છે કે તમે બધા શાંત કરતે હુએ કહા એટલે કે શાંત પાડતા કહ્યું. દોસ્ત એટલે કે મિત્ર અથવા દોસ્તો, આપ સબ એટલે કે તમે બધા અપને અપને સ્થાન પર એટલે કે પોતપોતાના સ્થાન એટલે કે જગ્યા પર ઉપયોગી એવં સહી હે એટલે કે ઉપયોગી અને સાચા છો. એટલે કે રીંગણું છે બધાને શાંત કરતાં કરતાં કહે છે કે દોસ્તો તમે બધા પોતપોતાના સ્થાન ઉપર ઉપયોગી અને સાચા છો. મિલજુલ કર રહેને મેં એટલે કે હળી મળીને રહેવામાં હમારી ભલાઈ હે. ભલાઈ એટલે કે ફાયદો એટલે કે હળી મળીને રહેવામાં જ આપણો ફાયદો છે. કારણ કે એકબીજા વગર એકબીજાને ચાલે નહીં. શાકભાજી બનાવવું હોય પણ જો મરચું જ ન હોય તો કામ આવે નહીં. એવી રીતે ખાટો મીઠો સ્વાદ જોઈએ તો ટમેટાની જરૂર પડે, ત્યાં કારેલું કામમાં આવે નહીં. એટલે કે બધા જ એકબીજાને ઉપયોગી છે અને એકબીજાને મદદરૂપ પણ થાય છે. એટલે કે આપણે બધાએ હળી મળીને રહેવું જોઈએ. હવે આવે છે બીટ. બરોબર, બીટ જોયું છે ને? હા, બીટને શું કહેવાય? કોણ કહેશે? ખ્યાલ છે કોઈને? બોલો. જમીકંદ. શું કહેવાય? જમીકંદ. બીટને શું કહેવાય? જમીકંદ. ખ્યાલ યાદ રાખજો. બરોબર, ગાજર, બંધગોબી, પછી છે કકડી ને મિર્ચ એટલે કે મરચું. બીટ, ગાજર, કોબી, કાકડી અને મરચું, આમાંથી શું બને છે? સરસ મજાનું સલાડ બને. કચુંબર કો મિલાકર બનાયા કચુંબર લિજ્જતદાર હોતા. એટલે કે આ બધા શું છે? ભેગા થઈને સ્વાદિષ્ટ કચુંબર બને છે. आलू, शक्करकंद, फूलगोभी, भिंडी से बनी सब्जी मन भावक बनती है. એટલે કે બટાકા, શક્કરિયા, ફુલેવર અને ભીંડાથી બનાવેલું શાક મન ભાવક એટલે કે બધાને ગમી જાય તેવું બને છે. પછી છે મિર્ચ, ધનિયા, અદરક जैसी मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं. એટલે શું કહે છે? મિર્ચ એટલે કે મરચું, ધાણા, અદરક એટલે કે આદુ જેવા મસાલા રસોઈમાં શું કરે છે? તો કે સ્વાદ અને સુગંધ આપે છે. એના વગર સ્વાદ આવે નહીં. इस तरह हम एक साथ मिलजुल कर और भी मज़ेदार हो जाते हैं. એટલે કે આ પ્રમાણે આપણે એક સાથે મિલજુલ કર એટલે કે હળી મળીને ઓર ભી મજેદાર એટલે કે વધારે સરસ બની જઈએ છીએ. બધા જ્યારે ભેગા થાય છે તો એમાંથી બનાવેલી જે વાનગી હોય છે એ ખૂબ જ સુંદર અને સ્વાદિષ્ટ બને છે. ઇતને મેં બિરજુ ચાચા જાગ ગયે એટલે કે એટલામાં બિરજુ કાકા જાગી ગયા. સભી સબ્जियां इधर उधर भागने लगी એટલે કે બધી શાકભાજીઓ ઇધર ઉધર એટલે કે આમ તેમ ભાગને લગી કે દોડવા લાગી. लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी એટલે કે લૌકી એટલે કે દૂધી, કારેલા અને કાકડી બેલ એટલે કે વેલો પર જા બેઠી એટલે જઈને બેસી જાય. કારણ કે કારેલા છે, દૂધી છે, કાકડી છે એ શાકભાજી એવા છે કે જે વેલા ઉપર થાય છે. બરાબર, એ વૃક્ષ ઉપર કે છોડ ઉપર થતા નથી, એનો વેલો હોય છે એટલે કે બેલો એટલે કે વેલા ઉપર જઈને બેસી ગયા. શક્કરકંદ, આલુ, ગાજર, બીટ જમીન કે અંદર ઘૂસ ગયે એટલે કે શક્કરકંદ એટલે કે શક્કરિયા છે, બટાકા છે, ગાજર છે, બીટ અથવા જમીકંદ બંને તમે લખી શકો
છો. તો કે આ બધી વસ્તુઓ છે એ જમીનની અંદર થાય છે, એટલે એ બધા ક્યાં જઈ ગયા? જમીનની અંદર ઘૂસી ગયા. भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों में छिप गए. એટલે કે ભીંડો, વટાણા, રીંગણા, ટમેટા पौधा એટલે કે છોડવાની ડાળીમાં छिप गए એટલે કે સંતાઈ ગયા. बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए. એટલે કે बिरजू काका પોતાના કામમાં મશગુલ હો ગયા એટલે કે તલ્લીન થઈ ગયા. તો અહીંયા આપણે આ પાઠની અંદર સરસ મજાનું સબ્જીયા એટલે કે અલગ અલગ શાકભાજી વિશે માહિતી મેળવી અને એમાં જોયું કે કયા શાકભાજીઓ આપણને કઈ રીતે મદદ થાય છે. આ ઉપરાંત છોડ ઉપર કયા થાય, વેલા ઉપર કયા શાકભાજી થાય, જમીનની અંદર કયા શાકભાજી થાય, એના વિશે પણ આપણે માહિતી મેળવી. તો સરસ મજાને અહીંયા આ પાઠની અંદર તમને અલગ અલગ શાકભાજીઓ વિશે, એના ઉપયોગિતા વિશે અને એ ક્યાં થાય છે એના વિશે આપણે આ પાઠની અંદર જોયું. બધાને મજા આવીને પાઠમાં? સરસ મજાનો પાઠમાં ચિત્ર સાથે જોવાની અને જાણવાની પણ બધાને મજા આવી. અહીંયા આ પાઠ પૂરો થાય છે. અસ્તુ.